تو انشاءاللہ اگلے سال یہاں ہماری عوام، ہمارے لوگ، بالخصوص ٹورسٹ گلگت سے، بلتستان سے، پاکستان سے، انٹرنیشنل، وہ گاڑی میں بیٹھ کے آئیں گے انشاءاللہ، اس کا اہتمام ہم کریں گے۔ یہاں پہ ایکسیس کے لیے، ایزی ایکسیس کے لیے روڈز اور جو نیسیسری چیزیں ہیں، ہاسپٹلز وغیرہ، ایمرجنسی سروسز کے لیے، ان کو اگر آپ توجہ دیں گے تو یہاں کی لوکل ٹورزم بہت بڑھ سکتی ہے، اور اکنامک جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ یہاں کے لوکلز کے لیے بن سکتی ہے۔ تو یہاں اتنا خوبصورت گراؤنڈ ہے، خاص کر گلگت سے یہاں تک اگر روڈ بنا تو میرے خیال 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہوگا۔ یہاں ہمارے پولو جو گلگت بلتستان کے مائنس کھلاڑی ہے، ان کو لائے یہاں 2-3 مہینے یہاں رکھے، اگر یہاں سے اس کو لے جا کر شندور میں کھیلا گیا تو میرے خیال میں کبھی وہ ہار نہیں جائے گی۔ روڈ کے بارے میں بہت بڑا تکلیف ہے، اور ہمارا بیمار ادھر سے اٹھا کے ادھر لے جانے تک وہ سب جو ہے بیمار اگر کا بچت ہونے سے بھی وہ ادھر اٹھا کے لے گیا تو وہ تقریباً ختم ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو لوٹو ہے جہاں پہ ہمارے پہوٹ کے لوگوں کی رہائش گاہ ہے، بیسیکلی خانہ بدوشی ہے، یہاں پہ گرمیوں کے 3 مہینے یہاں پہ یہ لوگ آگے شفٹ ہو کے رہ لیتے ہیں۔ باقی پہوٹ جو ہے اس کی 4 گاؤں پہ مشتمل ہے۔ پہوٹ اپنی اپنی جگہ وہ رہتے ہیں، سردیوں میں 3 مہینے کے لیے شفٹ ہوتے ہیں۔ اب اس ہمارے جو پہوٹ کے جو لوگ یہاں آباد ہیں، جو میرا بیسیکلی حلقے کا آخری گاؤں ہے، یہاں سے پھر آپ لیفٹ سائڈ پہ آگے جائیں گے تو ہڈور کے لوگ بالکل اس جگہ سے جہاں پہ میں اس وقت پہوٹ کی زمین کے اوپر کھڑا ہوں، یہاں سے ہڈور کے جو خانہ بدوش یا گرمیوں میں رہنے والے لوگ جو ان کی چراگاہ ہے، بیسیکلی وہ گراسنگ ایریا ہے سارا، فیملی اس کے ساتھ شفٹ ہو کے رہتے ہیں، وہ بھی آلموسٹ 3 مہینے رہتے ہیں۔ یہاں سے وہاں تک 35 سے 40 منٹ کا راستہ ہے، تو وہاں بھی اچھی خاصی آبادی ہے، اچھے خاصے لوگ ہیں۔ وہاں کا پولو گراؤنڈ ہم نے دیکھا، نیچرل، بہت خوبصورت قسم کا پولو گراؤنڈ ہے۔ وہاں پھر پچھلے دنوں وہ دیامر کے ایک ہمارے سیاسی ایک رہنما نے، کوئی شاجی ہے امام مالک، اس نے وہ کہہ رہے تھے کوئی ٹورنامنٹ رکھا تھا اور بڑا جوش جذبے سے لوگ آئے تھے۔ تو ہمارے اس پروگرام میں کل اور پرسوں میں اس ہڈور کے اور کھنر کے، چونکہ کھنر بھی یہی ساتھ ملتا ہے، کھنر کا جو باؤنڈری ہے وہ بھی ادھر ساتھ ہی ہے اور ہڈور بھی ادھر ہے، تو کل کھنر اور ہڈور کی ٹیمیں بھی آ رہی ہیں اس ٹورنامنٹ میں شمولیت کے لیے، تو وہ بڑا اچھا بھی کھیلتے ہیں ہمارے پہوٹ والوں کی طرح۔ تو بڑا اچھا ٹریک ہے، 1 گھنٹہ ادھر سے، پھر وہاں پہ کسی کی دعوت تھی، وہ کھانا پینا بھی کر کے، تو ماشاءاللہ مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں اوورآل میں سمندر کو کوزے میں بند کروں گا۔ خوبصورت جگہ میں نے دیکھی ہیں بہت زیادہ، لیکن اپنے اس پہوٹ کے نالے کو جو کل آتے ہوئے 8 گھنٹے، ہم نے 9 گھنٹے بلکہ ٹریک کیا، حد ہے خوبصورتی کی۔ تو انشاءاللہ اگلے سال یہاں ہماری عوام، ہمارے لوگ، بالخصوص ٹورسٹ گلگت سے، بلتستان سے، پاکستان سے، انٹرنیشنل، وہ گاڑی میں بیٹھ کے آئیں گے انشاءاللہ، اس کا اہتمام ہم کریں گے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت بلتستان آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹورزم فیسیلیٹیشن اور ٹورزم ڈیسٹینیشن علاقہ ہے۔ یہاں پہ ہائی الٹیٹیوڈز پہ پلیٹوز اور اس طرح کے انٹیپڈ ٹورزم ڈیسٹینیشنز ہیں۔ ہماری جو گلگت بلتستان کے لوکل کمیونٹی ہے، یہاں پہ ہمارے جو لوکل لوگ ہیں وہ تو ان جگہوں کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ جو لوکل ٹورزم ہے یا ڈومیسٹک ٹورزم ہے، اس کو بڑھانے کے لیے جب تک میڈیا اور جتنے بھی ہمارے آج کل ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں، ان کو جب لے کے نہیں آئیں گے آپ لوگ یہاں پہ، یعنی اس کو پرچار نہیں کریں گے، یہ ہمارے جو انٹیپ ٹورزم ڈیسٹینیشنز ہیں، یہ ہمارے جو ڈومیسٹک یعنی پاکستان کے اندر جو آبادی ہے ان کو کیسے پتہ چلے گی؟ یہ ایسے پتہ چلے گی کہ جو آپ کے میڈیا کے، ڈیجیٹل میڈیا کے دوست ہیں، ہمارے یعنی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ آئے ہیں یہاں پہ، ہم نے دیکھا ہے، یہ ان کی اچھی ترویج کریں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان بھر سے لوکل
डोमेस्टिक और लोकल टूरिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। हम तो गिलगित बल्तिस्तान के यहाँ के लोकल्स हैं, हम तो ये चीज़ें सब समझते हैं, यहाँ के लोगों को जानते हैं। और कैंपिंग साइट्स यानी ये एक ऐसी तफरी और ऐसा यानी खूबसूरत इलाका, यानी इंसान इतना फ्रेश हो जाता है। साल भर आप देखें यानी इस वक्त यानी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी ये माहौल हमारा जो है वो महंगाई और अफरा तफरी और उस वजह से बड़ा यानी क्रूशल हालात चल रहे हैं। लोग इंजॉयमेंट के लिए जगह ढूंढते हैं। ये इस इलाके के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा सब डिस्ट्रिक्ट है, तहसील जगलोट। ये साईं बाला का ये मौज़ा है और ये अनटेप था। इस वक्त यहाँ पे यानी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इसको अनटेप को टेप में कन्वर्ट कर दिया है। थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है। इस फेस्टिवल में हमारा जो यानी ये साईं बाला फेस्टिवल है, इसमें हमारे साथ मिनिस्टर साहब भी हैं यहाँ के जो नॉमिनेटेड हैं। तो हमने गुजारिश की है कि यहाँ पे एक्सेस के लिए, इजी एक्सेस के लिए रोड्स और जो नेसेसरी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, इनको अगर आप यानी तवज्जो देंगे तो यहाँ की लोकल टूरिज़म बहुत बढ़ सकती है और इकनॉमिक यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ के लोकल्स के लिए बन सकती है। जी, आप देख रहे हैं कि ये देगचे के ऊपर चाय लगी हुई है, तो आप यानी इसको ये ढकना उठा के चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी ज़बरदस्त किस्म की चाय जवानों ने बनाई है। तो यानी डोमेस्टिक कैंपिंग का तो यही मज़ा है कि आप आ जाएँ, अपने हाथों से बनाएं, खाएँ, पिएँ और इन्जॉय करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहैसियत तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ कमेटी सदर साईं बाला सैफुल्लाह बेग आपसे मुखातिब हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, ख़ासकर मीडिया वालों का और मिनिस्टर फ़तहुल्लाह खान साहब का, चीफ़ सेक्रेटरी साहब का, जनरल साहब का और वज़ीर आला साहब का, जिन्होंने इतना दूर जो इलाका था साईं बाला, जो कि आपको पता है गिलगित के हल्का दूर में ही ये आता है। तो बैक साइड पे ही ये मेरे ख्याल जुटियाल के बैक साइड पे ये इलाका खूबसूरत एरिया आप देख रहे हैं ये मौजूद है। आप लोग यहाँ आ गए गरीबों का आवाज़ बन के। तो हम पहले तो सारे जो हमारे जो मेहमान आ गए इनको मैं साईं कम्युनिटी, साईं बाला कम्युनिटी की तरफ से वेलकम कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह ऐसा इवेंट हो ताकि लोगों का ये नंबरदार साहब का जो बात किया आपने देखा कि इधर रोड का मसला है, यहाँ पानी का मसला है। अगर रोड यहाँ बने तो आपको पता है कि ख़ास कर यहाँ पुलों का जो एरिया है ये हाइट का एक मेन बात आपको बताना चाहूँगा कि संदूर की ये खेल होती है। उसी खेल में आम पब्लिक में जो लोग आके वो बताते हैं, खिलाड़ी जो कहते हैं कि भाई क्यों आप हारे, वो कहते हैं कि हाइट की वजह से घोड़े नहीं चल सके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ऐसे एरिया आपको पता इस वक्त तकरीबन 12,500 के करीब ये मेरे ख्याल में हाइट है इसका। तो यहाँ इतना खूबसूरत ग्राउंड है, ख़ास कर गिलगित से यहाँ तक अगर रोड बना तो मेरे ख्याल 1.5-2 घंटे का सफ़र होगा। यहाँ हमारे पोलो जो गिलगित बल्तिस्तान के माइनस खिलाड़ी है, इनको लाए यहाँ 2-3 महीने यहाँ रखे। अगर यहाँ से उसको ले जाकर शंदूर में खेला गया तो मेरे ख्याल में कभी वो हार नहीं जाएगी और हमारे घोड़े भी चलेंगे, हमारे जो खिलाड़ी भी वो भी अच्छे, ताकि ये मौसम के हिसाब से अगर शंदूर में अगर खेला गया तो यहाँ से अगर वो तैयारी करके गया तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे। रहीम, मैं मिनिस्टर फ़तहुल्लाह खान साहब की शुक्रिया अदा करूँगा और साथ साथ तमाम अफसरान को शुक्रिया अदा करूँगा इस टूर्नामेंट का बारे में, और हम इन सब अफसरों का शुक्रिया अदा करेंगे। और हमारा इलाका बहुत पसमानदा गरीब इलाका है, लिहाजा सर हमारे बहुत रोड के बारे में बहुत बड़ा तकलीफ़ है और हमारा बीमार इधर से उठा के उधर ले जाने तक वो सब जो है बीमार अगर का बचत होने से भी वो उधर उठा के ले गया तो वो तकरीबन ख़त्म हुआ। अपेंडिक्स साइड में कितनी बीमारियां हैं और इसके बारे में इधर से उठा के हम उधर तक ले जाने तक वो सब ख़त्म हुआ। और हमारी माँ बहन भी इस तरह और इस रोड की वजह से और बहुत ज़ाया हुआ। और लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि मिनिस्टर साहब को और तमाम अफसरान को कि हमारे ये रोड होना चाहिए। और इससे बढ़ा चढ़ा के ये वाटर सप्लाई का हमारा बहुत बड़ा मुश्किल मामला है, लिहाजा वो भी होना चाहिए। और पानी की सेहत के लिए और बहुत उसका मसला है, लिहाजा कि सर ऐसे 2-3-4 हमारे गांव है, इसका चैनल है, उस चैनल का भी बड़ा मसला है। लिहाजा इसके बारे में रिक्वेस्ट करूंगा। मैं एक इलाका का बेहसत नंबरदार हूँ, लिहाजा इसके बारे में मेरी रिक्वेस्ट है सर।